Chapter 10. The Formal and Informal Business Organization. Formal organization, informal organization. Organization ဆိုတာကအဖွဲ့အစည်းမှာ formal ရှိမယ် informal ရှိမယ် Formal organization, informal organization. Formal organization ဆိုတာအလုပ်ကတရားဝင်ဖွဲ့စည်းပေးထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုပြောတာအလုပ်ကတရားဝင်ဖွဲ့ပေးထားတာ Informal organization ကခင်မင်မှုကြောင့်ဖြစ်လာတာ Formal organization သည် explicit structure of the organization including reporting line, job position, role scope, area of responsibility, formal communication channel. Formal organization က explicit structure အတိအလင်းဖွဲ့စည်းထားတယ်နော် explicit ဆိုတာတရားဝင်ဖွဲ့စည်းထားတယ်ဘာတွေပါမလဲဆိုရင် reporting line တွေပါမယ် job position and role တွေပါမယ် scope and area of responsibility ပါမယ် formal communication channel တွေပါမယ် reporting line ဆိုတာဥပမာဘယ်သူကဘယ်သူကို report တင်ရမယ်ဘယ်သူကဘယ်သူကို report တင်ရမယ်ဒါဒီ reporting line ဥမာကက်ရှာကဘယ်သူကို report တင်ရမလဲ junior accountant ကို report တင်ရမယ် junior accountant ကဘယ်သူကို report တင်ရမလဲ senior accountant ကို report တင်ရမယ်ဒါမျိုးတွေလည်းအတိအလင်းသတ်မှတ်ထားပေးတယ်ပြီးရင် job position and role job position and role ကကက်ရှာကဘယ်သူလဲ senior accountant ကဘယ်သူလဲ junior accountant ကဘယ်သူလဲအဲ့လို position တွေ role တွေလည်းသတ်မှတ်ထားတယ်ပြီးရင် scope area of responsibility တာဝန်ယူရမယ့်အပိုင်းတွေလည်းသတ်မှတ်ထားတယ်ဘယ်ထိတာဝန်ယူရမလဲကက်ရှာသည်ဘယ်ပိုင်းထိတာဝန်ရှိသလဲ junior accountant ကဘယ်ပိုင်းထိတာဝန်ယူထားရမလဲ senior accountant ကဘယ်ပိုင်းထိတာဝန်ယူထားရမလဲပြီးရင် formal communication channel formal communication channel က communicate လုပ်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေဘယ်ကနေဆက်သွယ်မလဲဆိုရင် email ကနေဆက်သွယ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် meeting တွေကနေဆက်သွယ်မယ်ဒါမျိုးကိုပြောတာ Maybe illustrated by an organization chart. Organization chart နဲ့ formal organization ကိုဖော်ပြတယ် Informal organization. Informal organization ကတော့သူကခင်မင်မှုကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဖွဲ့စည်းတွေကိုပြောတာ Relationship နဲ့ communication တွေ link between individual in the organization. Organization ထဲမှာရှိတဲ့တယောက်ချင်းကြားထဲမှာရှိနေတဲ့ဆက်ဆံရေးတွေခင်မင်မှုတွေကိုပြောတာပြီးရင်ဒီတစ်ပိုင်းမလို့နော် 1.1.1 the formal organization တရားဝင်ဖွဲ့ထားတဲ့ဖွဲ့စည်း the formal organization exists from the structure division combination and coordination of labor formal organization တွေဒီ structure division ရှိတယ် combination ရှိတယ် coordination of labor ရှိတယ် DCC division combination coordination formal organization တွေမှာဒီ၃ခုရှိနေမယ် division combination coordination formal organization structure မှာ labor division ရှိမယ် labor combination ရှိမယ် labor coordination ရှိမယ်Labor division ဆိုတာ tasks are assigned to
individual task တွေကို assign လုပ်ပေးထားတယ် task တွေကို assign လုပ်တယ်ဆိုတာက cashier ကိုဘယ်သူလုံးမှာလဲ delivery ကိုဘယ်သူလုံးမှာလဲ for example receptionist ကိုဘယ်သူလုံးမှာလဲအလုပ်တာဝန်ခွဲထားပေးပြီးသား task တွေကို assign ခွဲထားပေးပြီးသားပြီးရင်labor တွေသည် combination ပေါင်းစည်းရမယ် individual with related work tasks are grouped for efficiency and control related work ဖြစ်နေတဲ့ individual တွေသည်အုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့လုပ်ရမယ်ဒါမှသာလျှင် efficiency နဲ့ control ကောင်းမယ် related work task work task တွေဆက်ဆက်နေတဲ့သူတွေ work task တွေဆက်ဆက်နေတဲ့သူတွေဥပမာအားဖြင့်ဆိုရင်ခုန cashier နဲ့ junior accountant နဲ့ဆိုဆက်ဆက်တယ် cashier နဲ့ junior account senior account ဒါတွေသည်ဆက်ဆက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့တွေဒီတစ်ဖွဲ့ထဲမှာအတူတူလုပ်ရတယ်ဘယ်အဖွဲ့လဲဆိုသူတို့ဒီ finance team မှာရှိနေလိမ့်မယ် group ဖွဲ့ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရတယ်ဒါမှသာလျှင် efficiency စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမယ် control ကောင်းမယ် labor coordination labor တွေဒီ coordinate လုပ်ရတယ်အချိတ်အဆက်မိအောင်အလုပ်လုပ်ရတယ် means and method that enable individual to work together တယောက်ချင်းစီအလုပ်အတူတူလုပ်နိုင်အောင် means တွေ method တွေလုပ်တယ် means ကလည်းနည်းလမ်း method ကလည်းနည်းလမ်းအတူတူပဲအတူတူအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်နည်းလမ်းတွေရှိလိမ့်မယ်ဘာတွေပါမလဲဆို policy procedure reporting line communication channel တွေရှိမယ် policy and procedure policy ဆိုတာလုပ်ငန်းရဲ့မူဝါဒတွေဥမာ for example ပြောရင် next သူနာပြုတစ်ယောက်မှာသူနာပြုတစ်ယောက်ဒီဘာတွေကိုလိုက်နိုင်ရမလဲဆိုရင် hygiene rules တွေလိုက်နိုင်ရမယ်ကျန်းမာပြီးတော့တန်ရှင်းနဲ့ညူညွတ်တဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နိုင်ရမယ်ဥမာ head nurse သူနာပြုခေါင်းဆောင် sister ခေါင်းဆောင်သူနာပြုခေါင်းဆောင်ဆိုရင်သူကသူနာပြုတွေကိုပြန်စစ်ကားတဲ့ check တွေလုပ်ရမယ် formal organization မှာအဲ့လို policy တွေ procedure တွေတတ်မှတ်ထားတယ်ဘယ်သူကနေဘယ်သူကို report တင်ရမလဲ reporting line တွေပေါ်ထားတယ် communication channel ဘယ်ကနေဆက်သွယ်ရမလဲ email ကနေဆက်သွယ်ရမလား meeting ကနေဆက်သွယ်မလား communication channel တွေလည်းပေါ်ပြထားတယ် formal organization မှာ labor တွေကိုတာဝန်ခွဲပေးထားတယ် labor division cashier တာဝန် delivery တာဝန် reception တာဝန် labor တွေစုပေါင်းပလိုက်တဲ့ဥမာ finance team မှာဆိုရင် related work task အလုပ်တွေဆက်ဆက်နေတဲ့သူတွေကိုတစ်ဖွဲ့ထားပေးတယ်ပြီးရင် labor တွေဒီအချိတ်ဆက်မိဆောင်ရွက်ရတယ်ဒါမှသာလျှင်အတူတကွအလုပ်လုပ်လို့ရမှာဖြစ်တယ်အတူတကွအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက် method တွေထားရှိထားတယ် policy တွေ procedure တွေ reporting line တွေ communication channel တွေအောက်မှာ organization chart ဘာလို့တရုပ်ပြတာလဲဆို formal organization မှာဆိုရင် finance director sales director production director ရဲ့အပေါ်မှာ chief executive officer ရှိမယ် CEOရှိမယ်ဒါ formal organization chart ပြီးရင် the informal organization ဒီခင်မင်မှုကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အဖွဲ့တွေ the characteristic of the informal organization ဆိုတာခင်မင်မှုကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အုပ်စုတွေအဖွဲ့တွေဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအဖွဲ့ထဲမှာ no predetermined structure ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားတဲ့ဖွဲ့စည်းမှုမရှိဘူးဖွဲ့စည်းပုံဆိုတာမရှိဘူး no predetermined structure it exists spontaneously ဆိုတာ interaction between individual ရဲ့တယောက်ချင်းစီကြားထဲကအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုတွေ informal organization က spontaneously သူ့ဘာသူဖြစ်လာတာသူကမှမဖွဲ့ဘဲနဲ့ရုံးကတရားဝင်ဖွဲ့တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့
သူ့ဘာသူပေါ်ပေါက်လာတာ it exists simultaneously with the formal organization formal organization ရှိရင် informal organization ကလည်းတွဲရရှိနေမှာ formal ရှိပြီဆိုတာနဲ့ informal ကတွဲရဖြစ်လာမှာပဲရုံးမှာအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုရင်ခင်မင်မှုကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အဖွဲ့တွေကလည်းသူ့လိုရှိနေမှာ it developed due to social and personal factor relationship between individual social နဲ့ personal factor တွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာခင်မင်မှုကြောင့်ဖြစ်လာတာ it is ever changing အမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတာအဖွဲ့ဝင်တွေအမြဲပြောင်းလဲနေတာအခုခင်နဲ့နောက်ပိုင်းမခင်တော့ဘူးအဖွဲ့ကွဲသွားတယ်ဒါမျိုးတွေကိုပြောတာ everybody is part of it လူတိုင်းဒီ informal အဖွဲ့ထဲမှာပါဝင်နိုင်တယ်ယာရုကြီးယာရုငယ်ခင်မင်မှုထဲမှာပါဝင်လာနိုင်တယ် everybody ပါဝင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါဒီ informal organization ရဲ့ characteristic တွေ relationship between formal နဲ့ informal organization ကြားထဲမှာဆက်ဆံရေးတွေ The informal organization may influence how what is done and how information flow in the formal organization. Some of its influence include informal organization တွေကြောင့်အလုပ်တွေဘယ်လိုပြီးအောင်လုပ်မလဲ information တွေဘယ်လိုပေးပို့မလဲအဲ့ဒါပေါ်မှာ informal organization တွေကတက်ရောက်မှုရှိတယ်အလုပ် work done အလုပ်ပြီးတယ်မပြီးဘူးဆိုတာက informal organization ပေါ်မှာမူတည်တယ် information တွေသိရတယ်မသိရဘူးဆိုတာလဲ informal organization ပေါ်မှာမူတည်တယ် Some of its influence informal organization ပေါ်မှာဘယ်လိုမူတည်လဲဆိုရင် source of news and information သတင်းအချက်အလက်တွေထွက်လာတာ informal organization ကနေပြီးတော့သတင်းအချက်အလက်တွေထွက်လာတယ် Getting work done more easily informal organization တွေကြောင့်အလုပ်တွေလွယ်ကူပြီးတယ် The members of an informal organization informal organization ရဲ့ member တွေနဲ့ formal organization ရဲ့ member တွေနဲ့ခင်နေတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ် Source of news and information informal organization မှာဆိုရင် formal တဲ့ informal ကသတင်းပို့မြန်တယ် informal ကပိုမြန်တယ် formal တဲ့အချက်လက်တစ်ခုသတင်းတစ်ခုတက်လာရင် informal မှာအရင်ပြန့်သွားတယ်အချင်းချင်းခင်ကြတဲ့အုပ်စုမှာအဲ့သတင်းတွေကအရင်ပြန့်နေတယ်ရုံတရုံလုံးသိချင်မှသိလိုက်မယ် Getting work done more easily ဆိုတာ work တွေလွယ်ကူ done ဖြစ်သွားတယ်ဥပမာခင်နေတဲ့အတွက်တရားဝင် example ပြောလို့ရှိရင်တယောက်နဲ့တယောက်ခင်နေတဲ့အတွက် email တွေ meeting တွေနဲ့ပြောမနေတော့ဘဲနဲ့ဓာတ်ရိုက်ပြောလိုက်တာမျိုးတယောက်နဲ့တယောက်ခင်နေတဲ့အတွက် email ပို့ပြီးပြောတာမျိုး meeting တက်ပြီးမှပြောတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲထမင်းဆိုင်ပြောလိုက်တယ်အလုပ်အတူတူပြန်ရင်ပြောလိုက်တယ်မနေ့စာဆိုင်ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒါအတွက်ကြောင့်မလို့အလုပ်တွေပို့ပြီးတော့မြင်မြင်ဆက်ဆံပြီးတယ်ပြီးရင် the members of an informal organization informal organization ရဲ့အဖွဲ့ဝင်နဲ့ formal organization ရဲ့အဖွဲ့ဝင်နဲ့ခင်နေတာမျိုးဥပမာအလုပ်ထွက်သွားပြီเนาะအလုပ်ထွက်တယ်အဲ့ဒီအလုပ်ထွက်တဲ့သူကအလုပ်ထဲမှာရှိနေတဲ့သူတွေနဲ့အဖွဲ့မကွဲသေးတာမျိုးအလုပ်ထွက်တဲ့သူနဲ့ကြံခဲ့သူနဲ့ကအဖွဲ့တွေမကွဲသေးတာမျိုးတွေရှိတတ်တယ်ဒါဒီ informal နဲ့ formal organization ရဲ့ relationship 2.1 The impact of the informal organization informal organization တွေရဲ့ impact အကျိုးဆက်တွေဒီ advantage ရှိမယ် disadvantage ရှိမယ်
အားသာချက်အားနည်းချက် informal organization ရဲ့ feature သွင်ပြင်လက္ခဏာတွေ informal organization တွေသည် exist alongside တွဲလျက်ရှိနေတာ formal organization ထဲမှာပဲ informal organization တွေကအမြဲတွဲလျက်ရှိနေမယ် sometimes တစ်ခါတရံမှာ the informal organization တွေမှာ positive effect ကောင်းကျိုးရှိသလို sometimes တစ်ခါတရံမှာ negative impact ဆိုးကျိုးတွေလည်းရှိတယ် positive effect က advantage ကိုပြောတာ negative impact က disadvantage ကိုပြောတာ advantage informal organization ရဲ့ features တွေတစ်ချက် group by knowledge sharing creation of social group taking action that differ from the formal procedure having an informal spokesperson for a group membership in a social grouping members may not all have the same employer အရင်ဆုံး grade by grade by ဆိုတာ informal communication method တစ်မျိုးပဲ grade by ဆိုတာတဆင့်စကားနဲ့ဆက်သွယ်ကြတာ formal လိုမျိုး meeting ကနေဆက်သွယ်တာမျိုး email နဲ့ဆက်သွယ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တဆင့်စကားနဲ့ဆက်သွယ်တာအဲ့လိုစကားတွေတဆင့်စကားနဲ့ဆက်သွယ်ရင်ကောင်းကျိုးကဘာဖြစ်မလဲဆိုရင် it can based on information much more quickly than the formal organization information တွေမြန်သိရတယ်အဲ့လိုတဆင့်စကားနဲ့ပြောတဲ့အတွက် formal communication လိုမျိုး meeting ကနေပြောမယ် Gmail ကနေပြောမယ်ဆိုကြားတယ်ဒီတိုင်းပဲတွေ့တာနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာတန်းပြောလိုက်ရင် information တွေမြန်သိရမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တရားဝင်မထုတ်ပြန်ခင်ကြိုပြောတာမျိုးမထုတ်ပြန်ခင်သတင်းကြိုပြန့်နေတာမျိုးတရားဝင်မထုတ်ပြန်ခင်သတင်းကြိုပြန့်တာဒီမြန်သိရတယ် quickly ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မကောင်းတဲ့အချက်ကအဲ့ဒီတရားဝင်မထုတ်ပြန်ခင်မှာကြိုထွက်လာတဲ့သတင်းတွေကမှန်ချင်မှမှန်လိုက်မယ် information that is communicated through the grapevine may be inaccurate ဖြစ်တတ်တယ်မတိကျဘူး grapevine မှာတဆင့်ဆက်သွယ်တဲ့ information တွေဒီမတိကျနိုင်ဘူးစာကြောင်းဒီအရှိရေးထားလိုက်မယ်စာကြောင်းတစ်ကြောင်းမှာအမြဲတမ်း keyword ဆိုတာအမြဲတမ်းရှိတယ်ဒီစာကြောင်းမှာ keyword တွေ inaccurate ပဲ grade ဘိုင်းမှာတဆင့်ဆက်သွယ်တဲ့ information တွေဒီမတိကျနိုင်ဘူး inaccurate စာကြောင်းတစ်ကြောင်းလုံးမှာ key point ကိုရအောင်မှတ်ပေးရမယ် key point မှတ်နိုင်ရင်အရန်သက်သာတယ်နော် extensive use of the grade by might undermine formal channel အဲ့လိုမျိုးသတင်းတွေကိုတွေ့ကြရနေရမှာတွေ့သလိုပြောလိုက်ခြင်းအပြင် formal channel တွေကို undermine ဖြစ်စေမယ်တရားဝင်ပြောလာတဲ့စကားတွေကို undermine မယုံတော့ဘူးအများနဲ့အဲ့လိုမျိုးတရားဝင်မထုတ်ပြန်ခင်မှာသတင်းတွေကြိုပြန့်တယ်သတင်းတွေကြိုပြန့်လို့ရှိရင်လူတွေကအဲ့ဒီကောလာဟာလာကိုပဲပိုယုံကြတယ် formal ကနေထွက်လာတဲ့သတင်းမျိုးကိုမယုံကြတော့ဘူးဥပမာ meeting မှာပြောတာမျိုးကိုမယုံတော့သတင်းတွေကြိုထွက်လာတာဒါမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဒါဆိုသူတို့ပြန်များပြောင်းလိုက်တာလားပေါ့နော်ကြိုထွက်လာတဲ့သတင်းတွေကိုပိုယုံနေတတ်တယ်တကယ် officially ကြေညာတဲ့သတင်းမျိုးကိုမယုံတော့တာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်နံပါတ်1 formal organization တွေဒီခင်မင်မှုကြောင့်ဖြစ်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုသိတာတွေသူများကိုပြောတယ် knowledge sharing ကိုသိတာတွေသူများကိုပြောရင်ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးရှိလိမ့်မယ် college can share their knowledge and experience on an informal basis informal basis နဲ့ knowledge တွေ experience တွေကို sharing လုပ်နိုင်တယ် college လုပ်ဖို့ကိုင်ဖက်အချင်းချင်းကိုအချင်းချင်းလုပ်ဖို့ကိုင်ဖက်အချင်းချင်း informal basis နဲ့ပဲ meeting တွေ Gmail တွေကနေမဟုတ်ဘဲနဲ့အဆင်ပြေသလိုပြောလိုက်တာဥပမာ informal basis နဲ့သတင်းတွေ informal basis နဲ့ကိုသိတာတွေသူများကိုပြောတယ်ဆိုတာက example coffee break မှာစကားပြောကြတာမျိုးအဲ့လိုမျိုး knowledge sharing လုပ်ရင်အားနည်းချက်ကပါလဲဆိုရင် there is a possible risk that commercially confidential information will be leaked ရုပ်ဝက်သတင်းတွေ
ပြောရင်နဲ့လျှို့ဝှက်သတင်းတွေပါသွားတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ် knowledge ကို sharing လုပ်ရင်းနဲ့မပြောရမယ့်ဟာတွေပါပြောလိုက်မိတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်လျှို့ဝှက်သတင်းတွေ leak ဖြစ်သွားမယ်ပေါက်ကြားသွားလိမ့်မယ်ပြောရင်နဲ့အားပါသွားပြီးတော့မပြောရမှာတွေပါသွားလိမ့်မယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ commercially confidential information တွေပေါက်ကြားသွားနိုင်တယ်စီးပွားရေးအလျောက်လျှို့ဝှက်ရမယ့်သတင်းတွေပေါ့เนาะဥပမာ new product ရဲ့ design ဘယ်သူမှမသိသေးဘူးဒါပေမဲ့ကိုကပြောလိုက်မိတယ်ကိုကြောင့်ပြန့်ကုန်ပြီအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တတ်တယ်เนาะပြောရင်နဲ့အားပါသွားပြီးတော့ creation of social group informal organization တွေကြောင့် social group တွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်ခင်တဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့လိုခင်တဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်လာရင်ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးခင်တဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်လာတဲ့အတွက် college may be willing to help each other this means that the work may be done faster or better ခင်တဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့အတွက်လုပ်ဖို့ကင်ဖက်တွေဒီ have each other တယောက်ကိုတယောက်ကူညီကြတယ်တယောက်ကိုတယောက်ကူညီတဲ့အတွက်အလုပ်တွေ done faster မြန်ပြီးတဲ့ done better ကောင်းပြီးတယ်ခင်မရအဖွဲ့ဖြစ်လာတဲ့အတွက်တယောက်နဲ့တယောက် have ဖြစ်တဲ့ကူညီပေးတဲ့အလုပ်တွေ faster ပြီးတဲ့ better ပြီးတယ်ပိုကောင်းပြီးတဲ့ပိုပြီးတော့မြန်ပြီးတယ်စာကြောင်းတွေကတော့အရှိရေးထားမယ် keyword ကိုအဓိကမှတ်ပါနော် key တစ်လုံးနှလုံးကိုအဓိကမှတ်နိုင်ရမယ်အဲ့လိုခင်တဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ social group may add in their self interest not their employer best interest အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေက self interest ကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ employer ရဲ့ best interest ကိုမကြည့်တော့ဘူး self interest ကိုကြိုးပဲကြည့်တော့တယ်အလုပ်ရှင်အကျိုးမကြည့်တော့เนาะ employer ရဲ့အကျိုးမကြည့်တော့ taking action that differ from the formal procedure အဲ့လိုခင်မင်တဲ့အဖွဲ့တွေရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေကတရားဝင်သတ်မှတ်ထားတဲ့လမ်းစဉ်တွေနဲ့ differ ဖြစ်နေတတ်တယ်ကွဲလွဲတတ်တယ်တရားဝင်သတ်မှတ်ထားတာကတစ်မျိုးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေမှာလုပ်နေတဲ့ပုံစံတွေကတစ်မျိုးဖြစ်တတ်တယ် formal procedure တွေနဲ့ကွဲလွဲနေတတ်တယ်အဲ့လိုကွဲလွဲနေတတ်တဲ့အတွက်ကောင်းကျိုးပါလဲဆိုးကျိုးပါလဲတရားဝင်သတ်မှတ်ထားတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့မလုပ်ဘူးမလုပ်တဲ့အတွက်ကောင်းကျိုးကပါလဲဆိုရင်ညံတယ် improve speed and efficiency တရားဝင်သတ်မှတ်ထားတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့မလုပ်တဲ့အတွက် improve speed ညံတယ်တရားဝင်သတ်မှတ်ထားတာက formal procedure ကခွင့်တောင်းပြီးမှလုပ်ခိုင်းတာ formal ကတရားဝင်သတ်မှတ်ထားတာကမင်းတို့တွေခွင့်တောင်းပြီးမှလုပ်ဒါမဲ့ informal မှာကြတော့အဲ့လိုခွင့်မတောင်းမဲနဲ့လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ညံတယ် speed ညံတယ်စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းတယ် avoid restriction ကန့်သက်ချက်တွေကိုရှောင်ရှားလိုက်တဲ့ formal ကသတ်မှတ်ထားတဲ့စီးမြင်စည်းကမ်းတွေကိုရှောင်ရှားလိုက်တဲ့အတွက်ညံလာတယ်ဒီမှာ keyword တွေ improve speed and efficiency formal တရားဝင်သတ်မှတ်ထားတဲ့နည်းလမ်းတွေတိုင်းမလုပ်တဲ့အတွက်စိုးကျိုးရပါလဲဆိုရင် informal work practice ကိုလုပ်ချင်တယ်လို့လုပ်တဲ့အတွက် may ignore safety or quality assurance procedure safety procedure တွေ quality assurance procedure တွေကိုချိုးဖောက်နိုင်တယ်ခွင့်မတောင်းမဲနဲ့လုပ်တဲ့အတွက်မှားသွားတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဘေးရန်တွေကြာရောက်တာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ခွင့်မတောင်းမဲနဲ့လုပ်တဲ့အတွက် safe မဖြစ်တော့ဘေးမကင်းတော့เนาะပြီး quality အရေးသွေးလဲညံ့တာမျိုးတွေဖြစ်သွားတတ်တယ်သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းမလုပ်တဲ့အတွက် having an informal spokesperson for a group ခင်မင်ပြီးဖြစ်လာတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ခေါင်းဆောင်ကလည်းပဲတရားဝင်ခန့်အပ်ထားတဲ့သူမဟုတ်ဘူး informal spokesperson သူတို့အဖွဲ့ဒီခင်မင်မှုကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အဖွဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့မှာခေါင်းဆောင်ရှိလိမ့်မယ် spokesperson ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒါပေမဲ့အဲ့လူဒီရုံးကတရားဝင်ခန့်ထားတာမဟုတ်ဘူး
သူတို့ခင်းတဲ့အုပ်စုထဲမှာတော့ခေါင်းဆောင်ပေါ့ရုံးမှာတော့သူကတရားဝင်ခန့်ထားတဲ့ခေါင်းဆောင်မဟုတ်ဘူးတရားဝင်မခန့်ထားတဲ့ spokesperson ရှိတယ်အဲ့လိုလူတယောက်ရှိနေတဲ့အတွက်ကောင်းကျိုးပါလဲဆိုးကျိုးပါလဲကောင်းကျိုးကတော့တထေးကပြဿနာတွေတခုခုပြောစရာရှိရင်ဝန်ထမ်းတွေကိုတခုခုပြောစရာရှိရင်အဲ့ဒီ informal group leader spokesperson ကနေတဆင့်ပြောလိုက်ရုံပဲဥမာလူ10ယောက်ကိုလိုက်ပြောနေရမယ့်အစားအဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုပြောလိုက်ရင်အလိုလိုပြောပြီးသားဖြစ်သွားတယ်တယောက်ချင်းစီကိုလိုက်ပြောစရာမလိုဘူးအဲ့ဒီ informal leader သိရင်တစ်ဖွဲ့လုံးသိတယ်ခေါင်းဆောင်ကိုပဲအသုံးချလိုက်ရင်ရပြီကျန်တဲ့လူတွေကိုသိစေချင်ရင်ခေါင်းဆောင်ကိုပဲပြောလိုက်ကျန်တဲ့လူတွေအားလုံးစကားနားထောင်စေချင်ရင်ခေါင်းဆောင်ကိုပဲနားထောင်အရင်လုပ်သူတို့အဖွဲ့ဒီခင်မင်ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့အဖွဲ့ဘယ်သူခေါင်းဆောင်လဲအဲ့ဒီခေါင်းဆောင်ကိုဆွဲဆောင်နိုင်ရင်တစ်ဖွဲ့လုံးကိုဆွဲဆောင်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့စိုးကျိုးကဘာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်ကစန့်ကျင်ရင်တစ်ဖွဲ့လုံးကလည်းလိုက်ပြီးတော့စန့်ကျင်တတ်တယ် informal leader ဒီ may oppose စန့်ကျင်တဲ့ what management try to achieve management ရဲ့ဖြစ်ချင်တာတွေကိုစန့်ကျင်တဲ့ by fighting a proposed change to procedure အပြောင်းလဲတွေလုပ်ဖို့အတွက်ကန့်ကွက်တာမျိုးတွေရှိတယ် this can be harmful to the business organization ဒါဒီလုပ်ငန်းတွေအန္တရာယ်ရှိတယ်ခေါင်းဆောင်ကိုအသုံးချပြီးတော့ကိုဖြစ်စေချင်တာတွေကိုတိုက်တွန်းလို့ရတယ်လို့အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်ကပဲဂလန်ကန်ဆန်လုပ်ရင်တစ်ဖွဲ့လုံးကလည်းဂလန်ကန်ဆန်လုပ်တတ်တယ်ခေါင်းဆောင်က oppose လုပ်တယ်စန့်ကျင်ရင်တစ်ဖွဲ့လုံးကလည်းလိုက်ပြီးတော့စန့်ကျင်တတ်တယ်နော်ခေါင်းဆောင်ကသူမကြိုက်တဲ့အတွက်မြှောက်ပေးတာပေါ့နော်မကြိုက်ရင်နားမထောင်ဖို့မြှောက်ပေးတယ်ဒါ organization အတွက်အန္တရာယ်ရှိတယ်membership in a social grouping ခင်မင်ပြီးဖြစ်လာတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်အဖွဲ့ဝင်တွေလည်းရှိနေလိမ့်မယ် social အတွက်အဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးသားဖြစ်သွားတာပေါ့အလုပ်အဖွဲ့အပြင်အခြားအဖွဲ့ဖြစ်လာတာ example အလုပ်မှာ football team ဖွဲ့လိုက်တယ်လို့မျိုးပေါ့ membership in a social grouping အလုပ်ကဖွဲ့ထားတဲ့အဖွဲ့အပြင်နောက်ထပ်အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါရဲ့ကောင်းကျိုးကပါလဲဆိုးကျိုးကပါလဲကောင်းကျိုးက social group at work can improve their attitude of employee toward their work and enhance job satisfaction ဒီလိုမျိုးအဖွဲ့တွေဖွဲ့ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ employee တွေရဲ့သဘောထားကပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာပြီးတော့ job satisfaction လည်းပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတယ်အလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖွဲ့ရှိသလိုအလုံးနဲ့မပတ်သက်ဘဲနဲ့လည်း informal အဖွဲ့တွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့လိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်အလုပ်သမားရဲ့ attitude တွေပိုကောင်းမွန်လာတယ်အလုပ်သမားပိုပျော်ရွှင်လာတယ်အလုပ်လုပ်ရတာကိုလည်းစိတ်ကျေနပ်မှုတွေရှိလာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးအလုံးနဲ့မဆိုင်တဲ့အဖွဲ့ဖွဲ့ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ဆိုးကျိုးကဘာလဲဆိုရင် individual ရဲ့ဒီအဲ့ဒီ social group ထဲမှာမပါရရင်အလုပ်ထွက်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်တခြားမှာအလုပ်သွားလုပ်တာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဒီအဖွဲ့ထဲမှာမပါရရင်ဖယ်ထားတယ်လို့ခံစားရတယ်ဖယ်ထားတယ်လို့ပါရရင်တော့စိတ်ကျေနပ်မယ်မပါရရင်ဖယ်ထားတယ်လို့ခံစားရပြီးအလုပ်ထွက်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်member may not all have the same employer informal group ဆိုတာကအချင်းချင်းခင်မင်ပြီးဖြစ်လာတာဒါကြောင့်မလို့အဖွဲ့ဝင်တွေဒီအလုပ်ရှင်ချင်းတူချင်မှတူလိမ့်မယ်အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အလုပ်ရှင်ဒီတူချင်မှတူလိမ့်မယ်အဲ့ဒါရဲ့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးကပါလေ informal contact can improve working relationship with other business organization ဥပမာကိုရှိရအလုပ်သမားကိုရှိရအလုပ်သမားဒီဘယ်သူနဲ့ခင်တာလဲဆိုရင် supplier နဲ့တွားခင်နေတာ
အလုပ်သမားနဲ့ supplier နဲ့ခင်မင်မှုဖြစ်တယ်အလုပ်သမားနဲ့ supplier နဲ့ခင်မင်မှုဖြစ်တာကို informal contact လို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုခင်မင်မှုဖြစ်တဲ့အတွက် relationship တွေပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတယ်ဆက်ဆံရေးတွေပိုကောင်းလာတယ်အဲဆိုရင်အလုပ်ရှင်မတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ working relationship ပိုကောင်းလာတာဒီအားသာချက် Management may not know what is agreed upon and arranged between members of the informal group အဲ့လို employee နဲ့ supplier နဲ့ခင်မင်နေတဲ့ informal group တွေမှာဘာတွေသဘောတူပြီးစီစဉ်ထားလဲဆိုတာကိုတရားဝင်ခေါင်းဆောင်တွေမသိနိုင်ဘူး employee ဒီဟိုးဘက်က supplier နဲ့ခင်မင်နေတယ်အဲ့ဒါကို management တွေကသူတို့အချင်းချင်းကြားထဲမှာခင်မင်ပြီးတော့ဘာတွေသဘောတူထားလဲဘာတွေစီစဉ်ထားလဲဆိုတာကိုတရားဝင် manager ကသိချင်မှသိမှာ manager ကိုအသိမပေးတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ informal organization တွေကလုပ်ငန်းအတွက်အကူအညီလည်းဖြစ်စေတယ် harmful အန္တရာယ်လည်းဖြစ်စေတယ် informal organization တွေဒီလုပ်ငန်းကိုအကူအညီပေးရင်တော့ advantages အန္တရာယ်ဖြစ်စေရင်တော့ disadvantages manager တွေဒီ should be aware of the informal organization တွေကိုသတိထားရမယ် formal organization ထဲမှာပဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ informal organization တွေကိုသတိထားရမယ်ပြီးရင်ကောင်းကျိုးရလာအောင်စူးစမ်းရမယ်ကောင်းတဲ့အချက်တွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်စူးစမ်းရမှာဖြစ်တယ် Activity 1 Determine whether the scenario is an aspect of formal or informal organization formal ရဲ့တွင်ပြင်လက္ခဏာလား informal ရဲ့တွင်ပြင်လက္ခဏာလား aspect of formal လား informal လား office manager ဒီထဲ employee တွေကိုပြောတယ် college တွေကိုကူညီဖို့လုပ်ဖို့ကိုင်ဖက်တွေကိုကူညီပေးပါလို့ manager ကအလုပ်သမားတွေကိုပြောထားတယ်အဲ့ဒီလုပ်ဖို့ကိုင်ဖက်တွေကအလုပ်များနေတဲ့အချိန်မှာကူညီပေး if they are not busy then set ကိုယ်တိုင်အလုပ်တွေမများဘူးဆိုရင်အလုပ်များနေတဲ့လုပ်ဖို့ကိုင်ဖက်တွေကိုကူညီပေးပါ he said that helping college is part of their job ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ဖို့ကိုင်ဖက်ကိုကူညီပေးခြင်းဒီကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ပါပဲတဲ့ manager ကတရားဝင်ချမှတ်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဒီ formal manager ကဘာပြောလဲဆိုရင်မင်းတို့တွေအလုပ်မရှိဘူးဆိုရင်အလုပ်ရှုပ်နေတဲ့လုပ်ဖို့ကိုင်ဖက်တွေကိုကူညီလိုက်အဲ့လိုကူညီပေးခြင်းဒီမင်းတို့လုပ်ရမယ်အလုပ်ရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းထဲမှာပါတယ်ဒါဒီတရားဝင် manager ကပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက် formal Femi call his friend Abina Femi ကတငယ်ချင်း Abina ကိုဖုန်းဆက်တယ်အဲ့ဒီ Abina ဒီ work အလုပ်လုပ်တဲ့အခြားဌာနမှာအလုပ်လုပ်တာဖုန်းဆက်ပြီးတော့ ask for favor အကူအညီတောင်းတယ်တခြားဌာနမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့တငယ်ချင်းကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့အကူအညီတောင်းတာဒီအလုပ်ကတရားဝင်သတ်မှတ်ပေးထားတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ informal A rumor is going around that company intend to make some employee redundant rumor is going around rumor ကောလာဟာလ going around ပြန့်နှံ့နေတယ်ကောလာဟာလပြန့်နှံ့နေတယ်ဘာသတင်းတွေလဲဆိုရင် company ဒီဝန်ထမ်းတွေကိုတချို့သောဝန်ထမ်းတွေကိုအလုပ်ဖြုတ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ကောလာဟာလတွေပြန့်နေတာဒီတရားဝင်ကြေညာထားချက်မဟုတ်တဲ့အတွက် informal supervisor ဒီ remind သတိပေးရမယ် factory worker တွေကို wear ဝတ်ဆင်ရန် safety helmet အန္တရာယ်ကင်းတဲ့အုတ်ထုပ်ကိုစောင့်ဖို့အတွက်သတိပေးရမယ်အလုပ်တာဝန်မလုပ်ခင်မှာ the employee တွေက perform ဆောင်ရွက်တဲ့ safety helmet ကိုမစောင့်မဲ့နဲ့အလုပ်လုပ်ကြတယ် supervisor က factory worker တွေကိုသတိပေးကိုပေးရမယ်မင်းတို့တွေမလုပ်ခင်မှာဒီအုတ်ထုပ်ကိုစောင့်ပြီးတော့မှလုပ်ဒါပေမဲ့ employee တွေကမစောင့်မဲ့နဲ့အလုပ်လုပ်တယ် supervisor ကတရားဝင်သတိပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် formal ဒီ chapter 10ပြီးဆုံးသွားပါပြီ